पुरख निरंकार नूं किसी भी नाम के नाल मन्नण वालियां सब संगतां दे चरनां दे विच नमस्कार। रसना करो पवित्र आखो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सो उस अकाल पुरख वाहिगुरु गुरु नानक साहब जी, सो उन्हां दी आपां जिन्नी भी उपमा कर ली, जिन्ना भी उन्हां बारे जानने की कोशिश करिए उन्ना ही घट, क्योंकि साडे जिहड़े शब्द है उस दी उपमा तो बहुत थल्ले रह जाते। असी चाह के भी उन्हां दी उपमा नहीं कर सकते जो उन्हां दा स्वरूप है। सो जिन्नी का अपनी समर्था है, जिन्नी का अपनी शक्ति है, सो उस हिसाब दे नाल आपां उस गुरु नानक साहब जी की, उस अकाल पुरख की, सो मैं गुरु नानक साहब जी ने अकाल पुरख कह रहा क्योंकि उस अकाल पुरख है तो एक ओंकार है, पर आप उन्हों के नाम कई ने। भगवान श्री रामचंद्र जी कह लो, भगवान श्री कृष्ण जी कह लो, हजरत मुहम्मद साहब कह लो, हजरत ईसा जी कह लो, चाहे गुरु नानक साहब कह लो। सो नाम अलग अलग ने, मंजिल एक ही है। सो जिस जगह ते जन्म मिलिया उस जगह ते पूरा उतरना ये साडा कर्तव्य। सो आप अज गलबात करन जा रहे हैं उस गुरु की उस्तत दे विच कुछ शब्द जो कि बहुत छोटे शब्द ने, पर फिर भी आप कोशिश करते। उस परमात्मा ने सृष्टि बनाई, इंसान बनाए, जीव जंत बनाए। सो सृष्टि ते इंसानां दे शरीरां दे विच जो सृष्टि का शरीर है ते इंसान का शरीर है, समानता बड़ी रखी है। चीज़ां उही बाहर काम कर रही ने, वही चीज़ां साडे अंदर काम कर रही हैं। बाणी का फरमान है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजा है सो पावे। जो ब्रह्मंड दे विच उही अपने शरीर दे विच। आपां इस तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देही जिहड़ी मनुखी देही आ ये किड्डी उच्ची है, क्योंकि इस देही को सिमरै देव। ये देह तो देवते भी सिमरते हैं। मनुख दे कोल दिमाग भी है, शरीर भी है। पशुओं दे कोल शरीर है, दिमाग नहीं। देवतियां दे कोल दिमाग है पर शरीर नहीं, पर बंदे कोल दोने कुछ है। सो एडी महान चीज़ उस परमात्मा ने बनाई है। सो आप जिन्ना भी उस चीज़ आप उस्तत कर ली उन्नी घट आ। सो अज आप गल कर रहे हैं भी जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। सो जिहड़ा तो अपने पंज तत्तां दा शरीर बनया, उही पंज तत्तां तो सारी सृष्टि बनी। मिट्टी, पानी, हवा, अग ते आकाश। उस चीज़ के बाहर दे कम आप सब जानते। मिट्टी तो बिना धरती, पानी आ, हवा, अग आ, आकाश आ, ये चीज़ां सारी आपां इन्हां दो अखां नाल आपां देखदे हां। सब दी अहमियत दा सानूं पता। उही पंज तत्त साडे शरीर दे अंदर भी है। मिट्टी, मिट्टी तो अपना हड्डियां बनियां ने, आ मास बनिया है, ये मिट्टी दी उपजा। पानी, साडे शरीर दे विच तकरीबन 70% के करीब पानी है, तो 70% के करीब ही सारे संसार दे विच, सारे आप ग्लोब दे देखिए, साइंस भी इस चीज़ को मानते भी सारे संसार दे विच 70% के करीब पानी है। उन्नी ही रेशो सारे शरीर दे विच पानी दी, उन्नी ही रेशो सारे संसार दे विच पानी दी। मतलब जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। पानी तो अगे हवा। हवा दे बाहर आपां कम जानते हैं। हवा ना होवे तो असीं साह नहीं ले सकते। उही हवा साडे फेफड़े आ, ये साह लैंदे आ। साह अंदर बाहर जांदा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब जानते हैं। सो साह साडे शरीर लिए भी बहुत जरूरी है, साह एक प्रकृति लिए भी बहुत जरूरी है। फिर अग। अग दे बाहर आपां किन्ने काम आ, जां कुछ भी चीज़ बनदी आ, जां किसी चीज़ नूं गालना, जां कुछ भी करना, अग दे बहुत सारे काम। अग दा साडे शरीर दे विच भी बड़ा काम। साडा जिहड़ा मिह्धा वा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਆ।
कोई भी चीज़ खाने आ उसनूं गालना, उस ते रस कढ़ना, सारा कुछ करना, वो एक अग अपने अंदर है। अग दे नाल ही ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਗ ਉਨੀ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਕਾਸ਼। ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆਕਾਸ਼, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਖਲਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ? ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਇਹ ਨੀਲੀ ਛਤਰੀ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰੇਕ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਰੱਬ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਰੱਬ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਭਾਵੋ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੂਈ ਪਿੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ, ਉਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਭਾਗ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਸਿਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਮੋਢਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛਾਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼, ਰੱਬ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਆਕਾਸ਼। ਸਾਡੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਵਾਲਾ, ਆ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਦੁਆਰੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 9, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ। ਇਹਨੂੰ ਨੀਲੀ ਛਤਰੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਬਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਸਾਜਿਆ ਹਰ ਵਸੈ ਜਿਸ ਨਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸਾ। ਉਹੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸੱਤ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੰਨੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਸੋ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੂਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਤੀਰਥ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੋ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ, ਤਪ ਸਾਧਤ ਜੈ ਵਿਦ ਮੋਹਿਆਨੋ, हेमकुंट पर्वत है जहाँ सप्त श्रृंग शोभत है। ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਦੇਤਾ हेमकुंट पर्वत ਕਿੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਪ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਦਵੈਤ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੁਛ,
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਚਾਹੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਬਣੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਗਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਤਰਕ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ। ਆਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਰਕ ਤੇ ਇੰਨੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸੱਚ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 2-4 ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਮੰਨਣਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਮੰਨਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਮੰਨਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਪਖੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਗਲਤ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਦਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਦਾ, ਜਿਸ ਪਾਂਡੇ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਂਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਅੱਗੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਸ਼ੂਕੀ ਬੂਕੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧੰਨੇ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧੰਨੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਧੰਨੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਧੰਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹਲ ਜੜਾਇਆ, ਨੱਕੇ ਵੀ ਮੜਾਏ ਆ। ਧੰਨਾ ਭੋਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਭੋਲੇ ਦੇ ਵਸ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਤੇ ਮੁਕਟ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਪੜਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੜਦਾ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਲ ਪੜਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ। ਪੁੱਠੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਆ। ਉਹ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਹੈ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਕਟ ਰੱਖਤਾ, ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਤੇ। ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਵੀ ਹਾਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਮੁਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਬਣੂ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਕਟ ਲਾ ਕੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂ, ਮੁਕਟ ਲਾ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਗੰਢ ਖੋਲ ਕੇ ਹਾਰ ਸਿੱਧਾ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਦਿਓ ਪਰਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਪਰਦਾ ਚੱਕਤਾ। ਪਰਦਾ ਅਣਜਾਣਾ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥਾਲ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਖੜੂਗਾ, ਦੇਖ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ। ਪਰਦਾ ਅਣਜਾਣਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਸੀਗਾ। ਦੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਧੂਫ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਹਵਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਵੇ ਤੇ ਧੂਫ ਉੱਡ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਹੋ ਵੀ ਬਾਹਮਣ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹਿਮ, ਕੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਧੂਫ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੂਫ ਤਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੂੰ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਲਏ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੰਮਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਧੂਫ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਧੂਫ ਉੱਧਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ 'ਚ ਰੂਹ ਤੁੰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਬੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾ ਤੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ, ਤੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨੱਕ 'ਚ ਰੂਹ ਪਾਈ। ਤੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜਦਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮਝਿਆ, ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਪਾਈ ਵੀ ਧੂਫ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸੁੰਘ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਰਕ ਕੇ ਜਰੀਆ, ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਵਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਭਗਤ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਧੂਫ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ? ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ
जिथे सरगुण स्वरूप सामने पिया एक भी जे कह ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੈ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸਮਝਣਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਣਾ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ ਅਗਰ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਭ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੀ ਬਸ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲਾ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਤਿਹ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਨਿਭ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੀਸ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਆਪਦਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ, ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸਪਤ ਸਿਰਗ ਸੋਭਤ ਹੈ ਤਾਂ, 7 ਚੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ, ਪੂਜਣਯੋਗ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਖੋਜਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। 7 ਚੋਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੱਭੀਆਂ, 7 ਚੋਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭੋ। ਸਾਡੀਆਂ 2 ਅੱਖਾਂ, 2 ਕੰਨ, 4 2 ਆਪਣੇ ਨੱਕ, 6 ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ, 7। ਇਹ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਉਸ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸਪਤ ਸਿਰਗ ਸੋਭਤ ਹੈ ਤਾਂ। ਇਹ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੇਮਕੁੰਡ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਰਫ਼ ਬੜੀ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਆ ਉਹ ਰਚੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਮੰਨੀਏ, ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਗਤੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਆ ਉਹ ਭਾਵਨਾ। ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਰਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ, ਪਰ ਮੇਨ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਰਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਤਰਕ ਕਰੋ,
ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਹਉਮੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼। ਹਉਮੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗਾਂ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ